So hello friends. So this particular lecture, let us see the third process of genetic recombination, and that is transduction. And as you know, in last two lectures we discussed about the first two methods of the gene transfer, that is transformation and conjugation. And you have remembered. I hope all you remembered these two processes. In the transformation, what is the transformation? Transformation is the process in which any foreign DNA without any donor cell that may enters into the recipient cell. That process is called as transformation. Second one is the conjugation. What is conjugation? Conjugation is the process where direct cell to cell contact is essential. One cell acts as a donor, another cell acts as a recipient cell. Donorness or donor property was decided by presence of F plasmid in the cell. If a plasmid is there, cell is called as donor cell. That donor cell forms a conjugation canal, and that conjugation canal is formed between donor and recipient, and through this canal there is transfer of genetic material from donor to the recipient. That is the conjugation. Now let us see what is the third method of gene transfer. Now what is the third method of the gene transfer? In this third method, this genetic material was transferred between the cells. Suppose this is our donor cell. This is the recipient cell. So from donor, the genetic material was transferred to the recipient with the help of a virus which infect this bacteria, which is called as bacteriophage. This bacteriophage transfer genetic material from donor to the recipient. That process is called as conjugation. This is bacteriophage. Bacteriophage is the virus which infect. Bacteriophage is the virus which infect bacteria is called as bacteriophage. So such bacteriophages are there which are infecting different types of bacteria. This process was discovered by three different persons. These are Zinder, Lederberg, and Totem. Zinder, Lederberg, and Totem. For their experiment, they have used Salmonella typhimurium. Which organism they have used? Salmonella typhimurium. This Salmonella typhimurium shows the process of transduction. Now let us see what is the process of transduction. Now in the transduction, as I told, genetic material from donor cell was transferred to the recipient cell with the help of bacteriophage. Now here there are mainly three types of transduction. Transduction main तीन types है. One is specialized transduction. Another is generalized transduction, and third one is the abortive transduction. Now let us see one by one what is generalized, specialized, and abortive transduction. In case of generalized transduction, before going in detail about this generalized and specialized transduction, we must know how this bacteriophage grows or multiply into the bacterial cell. What is the interaction of bacteriophage with the bacteria? हा bacteriophage जेव्हा ग्रो होतो बॅक्टेरियामध्ये तो कोणत्या पद्धतीने, तर this bacteriophages, this is the short form, bacteriophages interact by two different ways. They shows two types of life cycle. One is lytic cycle and another is lysogeny. Now what is the lysogeny and what is lytic cycle? Now first of all see the lytic cycle. हे lytic cycle बघितलं की तुम्हाला लगेच लक्षात येईल ट्रान्सडक्शन कसं होतं. Now what is the lytic cycle performed by bacteriophage into the cell? Here when any cell, suppose this is the Salmonella typhimurium, its bacteriophage is P22. त्याचा bacteriophage कुठला तर P22. There are number of other examples like T4 phages. Other examples मध्ये T4 phages येतात. bacteriophage चे examples कुठली? तर T series phages. T series मध्ये T1, T2, T3, T4. These are called as T even phages and T odd phages. That T4 phage, that is one of the best example. T4 phage is the bacteriophage of E. coli. Your Salmonella bacteria मध्ये ग्रो कोणता होतो तर P22 phage.
So when this P22 infects Salmonella typhimurium, what happens? काय होईल मग Salmonella typhimurium मध्ये? This bacteriophage So when this bacteriophage infect bacterial cell, it injects its nuclear material like this. This is the penetration of nuclear material. This nuclear material of phage nuclear material enters into the bacterial DNA. This is your host, bacterial host. For example, Salmonella. What happens? This viral DNA, this is viral DNA. This viral DNA immediately get replicate. It forms its number of copies in the cell. First of all, it digests that viral bacterial DNA. Bacterial DNA digest will viral DNA चे segments तयार होतील. So this is replication of viral DNA. After viral DNA replication, this viral DNA undergoes biosynthesis. There is expression of all this DNA. DNA get expressed to form expression and biosynthesis of heads. New heads will form like this. Tails will form. Heads तयार होतील, tail तयार होतील. So tails will form, and that during the next step there is assembly. In the assembly, new virions will form. नवीन virions तयार होतील like this. Assembly होईल. Assembly मध्ये हेड त्या टेल हेडशी जाऊन अटॅच होतील. त्याच्यामध्ये हे जे सेगमेंट्स आहेत DNA चे रिप्लिका झालेले ते DNA सेगमेंट्स आत जाऊन बसतील and there is formation of new virions, entire virions. Such 200 to 300 virions will form. These are the newly formed viruses which are called as virions, and after their formation they burst the cell. Cell ला lyse करतील and from the cell they comes out. So there is formation of such copies of the viruses. So this is the way of virus multiplication into the bacteria. It is called as lytic cycle. त्याला म्हणतात lytic cycle. Now in some cases what happens during this lytic cycle, ह्या lytic cycle च्या वेळेला काय होतं की हा जो viral bacterial DNA हा first of all this virus हा जो viral DNA हा काय करेल bacterial DNA digest करेल. It was lies that bacterial DNA, and part of bacterial DNA also present in the cytoplasm. Cytoplasm मध्ये viral DNA बरोबर bacterial DNA पण असतील. During the normal lytic cycle, what happens? Now, in the normal lytic cycle, this virion head get filled with virus head, virus RNA. Virus RNA आत जाऊन बसेल आणि virus DNA आत जाऊन बसेल आणि तुमचे virions तयार होतील. But in some time what happens? Wrongly, this virus head हे जे व्हायरस शेड आहे ह्याच्यामध्ये जर बॅक्टेरियल डीएनए सेगमेंट जाऊन बसला बॅक्टेरियल डीएनए सेगमेंट जाऊन बसला तर दॅट फाज इज कॉल्ड एज ट्रान्सड्युसिंग फाज. त्याला म्हणतात ट्रान्सड्युसिंग फाज. काय काय झालं? लेट अस रिपीट दिस प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल अ व्हायरस गेट अटॅच. व्हायरस अटॅच होईल बॅक्टेरियल सेलला. दिस इज युअर होस्ट. हा तुमचा होस्ट आहे. देन देर इज attachment होईल. a penetration होईल. viral DNA आत enter होईल. then replication of viral DNA. दुसरे replication होईल. then biosynthesis and formation of new heads and tail. then assembly मध्ये काय सांगितले मी? virion head was attached to tail ला attach होतील and heads get incorporated with the viral DNA. आत viral DNA जाऊन बसेल to form the entire viral particles. किती तयार होतील? 200 to 300 virions will form, and then there is lysis. This is the normal process. But what happens in some cases? What happens accidentally or wrongly? काही केसेस मध्ये हे जे बॅक्टेरियल डीएनए सेगमेंट आहे ह्या सेल मध्ये, बॅक्टेरियल डीएनए सेगमेंट जे राहिलेले असतील ह्या सायटोप्लाझम मध्ये, रॉंगली पार्ट ऑफ बॅक्टेरियल डीएनए गेट एन्कॉर्पोरेटेड. इथं आपण ह्या व्हायरस मध्ये दाखवलंय part of viral bacterial DNA ह्या हेड मध्ये जाऊन बसले. So that abnormal phage, this is the abnormal phage which carries the bacterial DNA. This is called as transducing phage. Transducing phage is the phage which carries the bacterial DNA.
So if such transducing phage is formed, that is responsible for the transduction. याला म्हणायचं लायटिक सायकल. दिस वन इज द लायटिक सायकल. नाउ व्हाट इज द लायसोजेनी? हे दुसरं आपण जे लायसोजेनी म्हटले. व्हाट इज दिस लायसोजेनी? इन द लायसोजेनी, what happens when such bacterial cell get infected by virus त्याचं DNA एंटर करेल आत. पेनिट्रेशन ऑफ व्हायरल DNA. दिस इज व्हायरल DNA. इन्स्टेड ऑफ रिप्लिकेशन, ह्या नॉर्मल केस मध्ये काय होतं, इथं रिप्लिकेशन होतं. रिप्लिकेशन, बायोसिंथेसिस, असेंबली आणि नंतर लायसिस ऑफ द व्हायरियन. तसं इथं होत नाही. इन लायसोजेनी व्हॉट विल हॅपन, दिस एंटर्स इनटू दिस होस्ट सेल and instead of replication, this viral DNA directly get incorporated into the bacteria. हे zigzag जे दाखवले मी, हे zigzag जे दाखवले, it is the viral DNA. हा viral DNA डायरेक्ट जाऊन तुमच्या बॅक्टेरियल DNA मध्ये इन्कॉर्पोरेट होतो. आणि असं जर इन्कॉर्पोरेशन झालं तर त्याला म्हणतात लायसोजेनी. In the lysogeny, what happens? Viral DNA get incorporated into the bacteria. Viral DNA is direct incorporated to bacterial DNA मध्ये. So this DNA is called as prophage DNA. याला म्हणतात prophage DNA. अशा दोन वेज आहेत व्हायरसच्या इंटरॅक्ट व्हायच्या. व्हायरस गेट इंटरॅक्ट बाय लायटिक सायकल और लायसोजेनी. By the way of lytic cycle or by lysogeny, it interact with the bacterial cell. जर lytic cycle follow केलं तर you will get number of phages. बरेच phages मिळतात तुम्हाला. त्यात पण मी तुम्हाला एक abnormal feeling दाखवलं. abnormal feeling मध्ये काय होतं, व्हायरस हेड गेट abnormally filled by bacterial DNA. चुकून bacterial DNA जर जाऊन बसला तर त्याला तुम्ही ट्रान्सड्युसिंग phage म्हणता. की हा एक वे झाला इंटरॅक्शन ऑफ bacteriophage to the bacteria. आणि दुसरा वे काय तर लायसोजेनी. लायसोजेनी मध्ये काय होईल तर लायसोजेनी मध्ये व्हायरल DNA directly get enters into the bacteria and it get incorporated. हे इन्कॉर्पोरेट होऊन तसंच राहील or it may get detached. काही कालांतराने तर डिटॅचमेंट होऊ शकतो. So this DNA which carries the viral DNA, हा bacterial DNA त्यांनी काय कॅरी केलंय, viral DNA. This is called as prophage DNA. So these are the two types of interaction in case of the viruses. ह्या interaction कळलं की तुम्हाला ट्रान्सडक्शन लगेच लक्षात येईल. Now let us see the transduction. आता ट्रान्सडक्शन बघूया आपण. Now as I told, transduction took place, or there are mainly two main ways of transduction. One is generalized transduction. Yes, generalized transduction, and another is the specialized transduction. First of all, we'll go for the generalized transduction. Now how it takes place here, as I told, transduction is the transfer of genetic material between the cell with the help of bacteriophage. Suppose this is the donor cell. Consider it is donor. This is the donor's DNA. What happens? This donor get infected by bacteriophage. As I told, this bacteriophage donates its nuclear material into the cell. So it comes in the cell. This is your empty phage. Its nuclear material is in the cell. Then this is the lytic cycle. What happens? There is replication of this viral DNA. Viral DNA replicate will. Here these are the zigzag. हे जे मी zigzag दाखवते, this is bacterial DNA. हा जो कट होणारे बॅक्टेरियाचा DNA आहे. Here I will show it by a zigzag manner. Zigzag manner मध्ये दाखवलंय. आपल्याला दुसरा कलर इथे वापरता येत नाहीये. This is your bacterial DNA. This is viral DNA. Then this viral DNA undergoes express होईल. हा एक्सप्रेस होऊन काय होईल, हेड तयार होतील, टेल तयार होतील, ते एकमेकाला अटॅच होतील. दिस इज असेंबली. Yes, this is assembly. After assembly,
फिलिंग इज देअर. आता ह्याच्यात फिलिंग होताना कसं होईल? इन द नॉर्मल फिलिंग व्हॉट विल हॅपन? Viral DNA get incorporated into the virion, but in some cases what happens, this zigzag, हा जो zigzag दाखवलाय, this zigzag DNA, bacterial DNA may get incorporated in any virus head. एखादा व्हायरस हेड मध्ये जाऊन बसेल. सो दिस इज द abnormal virus. हा तुमचा कुठला व्हायरस आहे? ट्रान्सड्युसिंग फाज. नाउ दिस ट्रान्सड्युसिंग फाज ने काय कॅरी केलंय? दिस ट्रान्सड्युसिंग फाज कॅरीज द पार्ट ऑफ दिस डोनर्स डीएनए. हा डोनरचा जो डीएनए होता, इथे जे दाखवलेत आपण डोनर्स डीएनए, झिगझॅग डोनर्स डीएनए, that DNA get incorporated into the virus and now there is lysis. Lysis will, virions will come out. These are the normal virion. This is your transducing phage. This transducing phage carries, काय कॅरी केले त्याने? इट कॅरीज द part of bacterial DNA. या बॅक्टेरियाचा DNA कॅरी केलाय. So when such transducing phage is formed, if there is another cell, suppose this is the Salmonella, consider it is Salmonella typhimurium, and this one is the P22 phage. असं consider करा की हा P22 phage आहे. This is another cell. ही एक सेल आहे आणि इथं तुम्ही दुसरी घ्या साल्मोनेला. सपोज देर इज अनदर साल्मोनेला सेल. व्हॉट विल हॅपन? दिस ट्रान्सड्युसिंग फाज इन्फेक्ट अनदर सेल. दुसऱ्या सेलला तो इन्फेक्ट करेल. व्हॉट इट कॅरीड? इट कॅरीज द व्हायरल बॅक्टेरियल डीएनए. हा डीएनए कोणाचा आहे? दिस इज अ डीएनए ऑफ दिस होस्ट. ह्या होस्टचा डीएनए. सो दॅट होस्ट डीएनए विल गेट इनकॉर्पोरेटेड. तो आत एंटर होईल and that is the transduction. This is the generalized transduction. Any segment of this donor was carried by transducing phage and it was transferred to the another host. That is the generalized transduction. Generalized transduction. Here there is no any control over this entry of this bacterial DNA into transducing phage. कुठला सेगमेंट या ट्रान्सड्युसिंग फाज मध्ये जाईल याच्यावर कुणाचा कंट्रोल नसतो. सो दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड अ जनरलाइज्ड ट्रान्सडक्शन. नाउ लेट अस सी द स्पेशलाइज्ड ट्रान्सडक्शन. Specialized transduction. For the specialized transduction, we must know the lysogeny, and the good example is lambda phage and E. coli. E. coli, lambda phage is the bacteria for lysogenic phage in the E. coli. समजा E. coli cell असेल, consider it is E. coli cell. This is lambda phage. This one is the bacterial DNA. हा तुमचा host DNA. This is E. coli cell. Yes, this is your lambda phage. Now lambda phage perform lysogeny. Lambda phage cannot carry out the lytic cycle in E. coli, especially in majority of the time it forms the lysogeny. Now what happens when during the second step, when this viral DNA enters into the bacteria, bacterial cell मध्ये जेव्हा cytoplasm मध्ये येईल तेव्हा this viral E. coli, it gets circularized immediately ते circularized will, it carries some site. ह्याच्यावर काही sites असतील. At P site is there which is required for the attachment. ही ह्याच्यावर attachment साठी site असते. Attachment on the bacterial DNA. Bacterial DNA वर at P site आहे for the incorporation of the lambda DNA. This is lambda DNA. Yes, this is your bacterial DNA. Now what happens? This viral DNA, the figure महत्वाचे आहे, get attaches to the हे छोटं दाखवले आहे bacterial DNA gets attaches and then there is incorporation. Then there is incorporation like this. आम्ही zigzag दाखवते तो इथं व्हायरल डीएनए असं कन्सिडर करा. इथं कलर आपल्याला दाखवता येत नाहीये. सो हा तुमचा व्हायरल डीएनए. सो दिस इज द इनकॉर्पोरेशन और लायटिक सायकल. नो व्हॉट हॅपन्स वेअर दिस पी साइट इज देअर. ही पी साइट कुठे असते? तर दिस पी साइट इज प्रेझेंट बिटवीन द टू जीन्स. दोन जीन्सच्या मध्ये असते. वन इज कॉल्ड एज गाल जीन. Gal gene is the gene. हा जो arrow दाखवला, it is the gal gene and it was the biogene.
Gal indicate that the enzyme required for galactose utilization are written on this gene. त्याला म्हणतात gal gene. And biotin enzymes required for synthesis of biotin amino acid हे इथे लिहिलेले असतील. मग गाल आणि बायोच्या मध्ये ऍट पी साइट असते. त्या फिगर मध्ये दाखवते मी. इथं पी साइट जी दाखवली तुम्ही ती पी साइट गाल आणि बायोच्या मध्ये आणि त्याच्यामध्ये तुमचा लॅम्बडा डीएनए इनकॉर्पोरेट होणार आहे. Now what happens, as I told, हा जो प्रोफाश डीएनए दिस लायसोजेनी ही जी लायसोजेनी झाली आहे पूर्ण, दिस इज द स्टेट ऑफ लायसोजेनी, ही फार काळ अशी राहत नाही. देर इज डिटॅचमेंट ऑफ व्हायरल डीएनए. हा जो व्हायरल डीएनए इट मे गेट डिटॅचेस, हा परत डिटॅच होऊ शकतो फ्रॉम द बॅक्टेरियल डीएनए. हे डिटॅचमेंट बघूया आपण. इथं आपल्याला कलर्स दाखवता येत नाही येतं, आता असं दाखवते. हा तुमचा गाल जीन, दिस वन इज बायोजीन आणि ह्याच्यामध्येच तुमचा व्हायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट झालाय. येस, व्हायरल डीएनए मध्ये इनकॉर्पोरेट झालाय. Now what happens during the normal detachment? नॉर्मल डिटॅचमेंटच्या वेळेला काय होईल? लूपिंग होईल. हा व्हायरल डीएनएचा लूप तयार झाला, हा तुमचा बॅक्टेरियाचा. आपण बघितले हे मागे एका एक्सपेरिमेंट ह्याच्यामध्ये. बायो लूपिंग होईल आणि इथं कट होईल. इथं कट झालं की काय होईल? हा बॅक्टेरियल डीएनए बाजूला झाला आणि तुमचं लॅम्बडा फाज बाजूला झाला. सो दिस इज द नॉर्मल डिटॅचमेंट. ह्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? नॉर्मल डिटॅचमेंट. बरोबर आहे. नॉर्मल डिटॅचमेंटच्या वेळेला काही प्रॉब्लेम येत नाही. बट इफ देर इज ॲबनॉर्मल डिटॅचमेंट, समजा ॲबनॉर्मल डिटॅचमेंट झाली तर काय होईल बघा. इथं कलर्स दाखवता येत नाहीत आपल्याला. ॲबनॉर्मल डिटॅचमेंट झाले तर आयदर बायो ऑर गाल, एकतर गालजीन इकडे जाईल. सपोज गालजीन, थोडस मी फेंट करते. दिस वन इज गालजीन अँड दिस इज युअर व्हायरस फास्ट डीएनए. फास्ट डीएनएचा थोडा भाग इकडे गेला. मी थोडं डार्क केलंय फास्ट डीएनए, येस, कळण्यासाठी. आणि बॅक्टेरियल डीएनए थोडं फेंट केलंय. इकडे तुमचा बायोजीन आहे, बरोबर आहे. आणि हा तुमचा इकडे गालजीन आला. और काय होईल? दुसरे पॉसिबिलिटी काय आहे? तर इथं आपण गालजीन इकडे गेलं, बायोजीन जाईल, बायोजीन तिकडे जाईल. येस, इट इज लाईक दिस. आणि हे तुमचं फास्ट डीएनए. फास्ट डीएनए मी डार्क दाखवते, बरोबर आहे. फास्ट डीएनए आणि इकडे तुमचा बायो गेला. आयदर बायो ऑर गालजीन. इकडे गालजीन गेलं, इकडे बायोजीन. या दोन पैकी एक तर असं होईल किंवा असं होईल. नाउ देर इज डिटॅचमेंट. आता डिटॅचमेंट झाल्यावर काय होईल? आफ्टर द डिटॅचमेंट द केस विल बी लाईक दिस. इथं डिटॅचमेंट होईल. हा तुमचा व्हायरल डीएनए, त्याच्यावर काय कॅरी झालं? गालजीन. फेंट दाखवते मी, हे गालजीन. हा तुमचा बॅक्टेरियल डीएनए, त्याच्यात थोडासा तुमचा व्हायरल लॅम्बडा फाजचा डीएनए आत जाईल. दिस इज ॲबनॉर्मल डिटॅचमेंट. इथे तसंच होईल. इथं तुमचं डिटॅचमेंट झालं की हा बायोजीन आणि हा तुमचं, येस, हा बायोजीन. आणि इकडे तुमचे बॅक्टेरियल सेल आणि त्याच्यात थोडासा पार्ट कोणाचा गेला? फास्ट डीएनएचं. सो दॅट इज द ॲबनॉर्मल. ह्या दोन्ही केसमध्ये काय झालं? तर दिस इज द सेल इन विच लॅम्बडा, ह्याच्यात जो लॅम्बडा आहे, लॅम्बडा डीएनए आणि काय कॅरी केलंय? गालजीन. आणि ह्यातला जो लॅम्बडा डीएनए, ह्या लॅम्बडा डीएनए काय कॅरी केलंय? बायोजीन. सपोज हा डीएनए रिप्लिकेट झाला, हा डीएनए रिप्लिकेट होईल, हा डीएनए ह्याचं रिप्लिकेशन होईल, ह्याचं रिप्लिकेशन होईल, ह्याचं रिप्लिकेशन होईल. आणि हे इथं जे दाखवले हे जर पूर्ण केलं, ह्याने पूर्ण लायटिक सायकल परफॉर्म केलं ह्या डीएनएने, ह्या डीएनएने ह्या डीएनए लायटिक सायकल जर परफॉर्म केलं तर तुम्हाला फाजेस मिळतील. कसे फाजेस मिळतील? तर द फाजेस हॅव्हिंग, ह्या केसमध्ये जर लायटिक सायकल झालं पुढं ह्या केसमध्ये, तर काय होईल? तुमचा व्हायरियन्स कसे तयार होतील? हॅव्हिंग गालजीन, बरोबर आहे. गालजीन हा डिफेक्टिव्ह फास्ट तयार झाला, कारण त्याच्यामध्ये कुणाचा पोर्शन आला? हा गॅलॅक्टोज जीनचा. आणि इथं जे ह्या सेलने जर लायटिक सायकल झाले ह्या सेलमध्ये,
ह्या डीएनए जर लायटी सायकल केलं पुढे या पद्धतीने तर काय होणार आहे, तुमचे जे व्हायरियन्स तयार होतील ते व्हायरियन्स कसे होणार आहेत, तर व्हायरियन्स मध्ये व्हायरल डीएनए कॅरीज द पार्ट ऑफ बॅक्टेरियल डीएनए आणि बायोजिन कॅरी करेल. तर हा जो व्हायरस तयार होतो ह्याला म्हणायचं लॅम्बडा डिफेक्टिव्ह गाल लॅम्बडा डिफेक्टिव्ह गॅल बॅक्टेरियोफाज. गॅल का आला हा शब्द, तर गॅलॅक्टोज जीन कॅरी केलंय ह्या बॅक्टेरियाचा ह्या सेलचा, आणि इथं लॅम्बडा डिफेक्टिव्ह बायोफाज, लॅम्बडा डिफेक्टिव्ह बायोफाज, इथं बायोफा शब्दाला त्यांनी काय कॅरी केलंय ह्या सेलचा बायोटिन जीन. तर आयदर बायोटिन और गॅलॅक्टोज किंवा बायोटिन हे कॅरी करतील. आणि व्हेन सच डिफेक्टिव्ह फाजेस, हे जे दोन डिफेक्टिव्ह फाजेस आहेत, व्हेन सच डिफेक्टिव्ह फाजेस काय कॅरी केले त्यांनी, कॅरिंग द आयदर गाल और बायो, एक तर गाल किंवा बायो का, तर दीज आर द टू जीन्स विच आर ऍडजस्टंट टू द साइट ऑफ अटॅचमेंट. ही पी साइट कशाची सांगितलेली मी, अटॅचमेंटची, त्या साइटच्या कडेला असणार हे दोन जीन्स आहेत, आयदर गाल और बायो. दे मे कॅरीड इन द व्हायरियॉन्स अँड दे सच व्हायरियॉन्स व्हेन इन्फेक्ट अनादर सेल. समजा ही दुसरी इकोलाय सेल असेल आणि ह्याला जे इन्फेक्ट केले ह्या व्हायरस, ह्या दोन पैकी एका व्हायरसने, तर ह्या सेलमध्ये कोणता जीन जाईल, एकतर गाल जीन जाईल जर लॅम्बडा डिफेक्टिव्ह गालने इन्फेक्ट केलं तर, आणि लॅम्बडा डिफेक्टिव्ह बायोने इन्फेक्ट केलं तर हा जीन कुठला असेल, बायोजीन असेल. त्यामुळे एकतर गॅलॅक्टोज जीन किंवा बायोजीन फ्रॉम दिस सेल गेट ट्रान्सफर इन टू द सेकंड होस्ट. सो इट इज अ स्पेशलाइज ट्रान्झॅक्शन, त्यामुळे ह्याला स्पेशलाइज म्हटले. व्हाय इट इज स्पेशलाइज, बिकॉज आयदर गॅलॅक्टोज और बायोजीन फ्रॉम दिस होस्ट, ह्या होस्ट मधून get transfer to the another host. So that process is called as specialized transaction. आणि जनरलाइज मध्ये काय होतं, तर नॉर्मल दिस लायटिक सायकल होतं, ॲबनॉर्मल फिलिंग होतं इथे दाखवल्याप्रमाणे, ॲबनॉर्मल फिलिंग होईल इथे दाखवल्याप्रमाणे, आणि हा ट्रान्सड्युसिंग फास्ट तयार होईल आणि तो दुसऱ्या होस्टला इन्फेक्ट करेल. इथं कुठला डीएनए जाणार आहे हे कोण सांगू शकत नाही. यू कॅनॉट काय म्हणूया त्याला, आपण तुम्हाला तिथं हे करायला येत नाही की कोणता डीएनए ट्रान्सफर होणार आहे. एनी सेगमेंट ऑफ द डीएनए, यातला कुठलाही एखादा सेगमेंट ट्रान्सफर होईल. दॅट्स व्हाट इज कॉल्ड अ जनरलाइज. स्पेशलाइज मध्ये तसं नाही. इन केस ऑफ स्पेशलाइज आयदर गॅलॅक्टोज और बायो. गॅलॅक्टोज बायो का, तर एकतर गॅलॅक्टोज आणि बायो कुठे आहेत, तर अटॅचमेंट हा लायटिक लॅम्बडा फाज डीएनए जिथं इनकॉर्पोरेट होणार आहे बॅक्टेरियल सेल मध्ये, त्याच्या शेजारचे हे दोन जीन्स आहेत. त्यामुळे ते आयदर गॅलॅक्टोज ट्रान्सफर होईल किंवा बायो, त्यामुळे त्याला म्हटलं स्पेशलाइज ट्रान्झॅक्शन. सो दॅट इज अबाउट द जनरलाइज्ड अँड स्पेशलाइज्ड ट्रान्झॅक्शन. So that complete the third process of the gene transfer in case of bacterial cell, generalized transcription and specialized transcription. So that complete the genetic recombination. इथे genetic recombination संपते. याच्यात आपण 3 मेथड्स बघितल्या, ट्रान्सफॉर्मेशन, कॉन्ज्युगेशन अँड ट्रान्सडक्शन. अगेन थोडंसं रिकॅप घेऊया आपण. ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये काय सांगितलेलं मी, एनी फॉरेन डीएनए, आपण इथे हे करूया, नेक्स्ट पेज घेऊया. ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये काय सांगितलेलं मी, एनी फॉरेन डीएनए, कुठलेही फॉरेन डीएनए होस्ट मध्ये, समजा हा रेसिपिएंट सेलचा होस्ट रेसिपिएंट सेल असेल तर कोणताही फॉरेन डीएनए जेव्हा रेसिपिएंट सेल मध्ये एंटर होतो, इट इज कॉल्ड एज ट्रान्सफॉर्मेशन. ह्याला म्हणतात ट्रान्सफॉर्मेशन. येस. आणि कॉन्ज्युगेशन मध्ये काय, तर इन द कॉन्ज्युगेशन वी रिक्वायर अ डोनर. डोनर कुणाला म्हणतात, ज्याला FP ला असतो तो, जसे ते प्लाझमिड असेल त्याला डोनर म्हणतात. देर इज अ रेसिपिएंट, डोनरलाच तुम्ही मेल सेल पण म्हणतात, मेल सेल. रेसिपिएंट सेल इज कॉल्ड एज फिमेल सेल. त्याच्यामध्ये कॉन्ज्युगेशन कॅनल तयार होते आणि ह्या कॉन्ज्युगेशन कॅनल मधून जेनेटिक मटेरियल ट्रान्सफर होतं. इट इज कॉन्ज्युगेशन. आणि लास्ट इज द ट्रान्सडक्शन. इन द ट्रान्सडक्शन अ डोनर इज देअर, अ रेसिपिएंट इज देअर. हा डोनर मधून डीएनए रेसिपिएंट मध्ये सेगमेंट ट्रान्सफर करायचं काम कोण करतं, बॅक्टेरियोफाज. लायटिक किंवा लायसोजेनिक बॅक्टेरियोफाज काय करतो, डोनर मधून डीएनए रेसिपिएंट मध्ये ट्रान्सफर करतो. दिस इज द
way of transduction. Yes, so that is about the 3 different processes of genetic recombination, transformation, conjugation, and transduction. So here we'll stop. थोडंसं बघा हे वाचा तुम्ही, बऱ्यापैकी गोष्टी लक्षात येतील. ऑफलाईन जेव्हा येऊ तेव्हा आपण थोडंसं रिवाइज हे करूया रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज these are the natural processes on which total biotechnology was dependent. त्यामुळे थोडंसं आपण नंतर रिपीट करू. पण आता तुम्हाला एक्झामसाठी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे काय काय नक्की ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय. ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये ही जी सेल आहे, ही जी रेसिपियंट सेल आहे, ही कॉम्पिटंट व्हावी लागते. कॉम्पिटन्स म्हणजे काय मी एक्सप्लेन केलेलं आहे ऑनलाईन लेक्चर आपण घेतलेलं, त्या दिवशी सांगितलेलं ही सेल कॉम्पिटंट होते, म्हणजे रेडी होते हा फॉरेन डीएनए घेण्यासाठी, आणि मग फॉरेन डीएनए आत घेतला जातो. हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झी मधले हे बघितलेलं आपण, कॉन्ज्युगेशन हे ई कोलाई मध्ये बघितलेलं आपण, आणि ट्रान्सफॉर्मेशन साठी साल्मोनेला एक्झाम्पल बघितलेलं. सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. इथं आपण थांबूया आणि नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण मेडिकल मायक्रोबायोलॉजी सुरू करतो. सो थँक्यू.